اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ان تمام صفات عالیہ میں سے یہ دو صفت الرحمن اور الرحیم یہ بہت نمایاں ہے، بڑی اہم صفات ہے کہ ان دونوں الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت جھلکتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر اپنی رحمت کا ذکر کیا، اپنی طرف رحمت کی نسبت فرمائی، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ لی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے، مقدم ہے۔ قرآن کی ان آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت بڑی نمایاں صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ صرف رحمت کا، ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا۔ اسی ایک حصے رحمت میں تمام انسان، تمام جنات، تمام حیوانات، تمام مخلوق اسی ایک حصے رحمت سے فائدہ اٹھا کر آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے، ترس کھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو 99 درجے ہیں ابھی اس رحمت کے، اللہ کی رحمت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر جہاں اللہ نے گناہ گاروں کا تذکرہ کیا، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں پر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 لفظ کا استعمال قرآن میں اکثر کیا گیا ہے، ان اللہ غفور رحیم، لفظ غفور اور لفظ رحیم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، جو گناہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور چلے گئے ہیں، جن کے دلوں پر سیاہی چڑھ چکی ہے، جو بالکل اللہ کی رحمت سے، اپنی مغفرت سے بالکل محروم اور اپنے آپ کو بالکل بہت دور سمجھنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ایسے بندوں کو سامنے رکھ کے مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، میرے احکام کی مخالفت کر کر کے اپنے دلوں کو گندا کر لیا ہے، سیاہ کر لیا ہے، اے میرے وہ بندو جو گناہوں میں لت پت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔
रहम करना, माफ कर देना मुझे बड़ा पसंद है। बस तुम एक काम कर लो, व अनीबू इला रब्बिकुम, बस एक काम कर लो, तुम पलट के मेरे पास आ जाओ, तुम पलट के मेरे पास आ जाओ, मुझसे लो लगा लो, मेरे करीब आ जाओ, मैं सब माफ कर दूंगा, मैं सब जराइम तमाम गुनाह तुम्हारे नामा आमाल से मिटाने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरे हो जाओ, मेरे करीब आ जाओ। यह है अल्लाह की रहमत जो कुरान करीम में जिसका जिक्र किया गया। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया एक मौके पर कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक तिजारत करने वाले एक ताजिर को लाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा, कहो दुनिया में कैसी गुजरी, क्या क्या किया? वो कहेगा कि मेरे रब, मैंने तो कोई ऐसा काम दुनिया में किया नहीं, मुझसे तो कोई ऐसी नेकी दुनिया में हो नहीं सकी जो मैं आपके दरबार में पेश कर सकूं। बस एक काम मैं किया करता था, वो ये कि मैं कारोबार में लोगों के साथ नरमी का मामला करता था। कोई तंगदस्त परेशान हाल भी अगर मुझसे कर्ज मांगता मैं दे दिया करता था, और उसकी तंगदस्ती और उसकी परेशानी को देखकर मैं कर्ज माफ भी कर दिया करता था। और कोई खुशहाल आदमी भी मुझसे कोई मामला करता, उसके साथ भी मैं नरमी और सहूलत का ही मामला किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आएगी कि इस बुनियाद पर अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और इस ताजिर की मग़फ़िरत हो जाएगी। इसी तरह हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वाक़या बयान किया है। आपने फरमाया कि एक शख्स ने अपने बच्चों को यह वसीयत की कि मेरे बच्चों, चूंकि मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, मैंने अल्लाह के अहकाम की बड़ी नाफरमानी की, बड़ी बगावत की है, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे भयानक सजा मुझे ही दी जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मेरी मौत का वक्त है, तुम ऐसा करना, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना, और जलाने के बाद उस राख को किसी दरिया के किनारे पर जाकर हवा में उड़ा देना, ताकि वो राख बिखर जाए और तमाम फैल जाए इधर उधर, और मैं किसी तरह अल्लाह की सजा और उसकी पकड़ से बच जाऊं। हदीस शरीफ में आता है कि उसके बच्चों ने ऐसा ही किया, और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी राख को हवाओं के जरिए से हुक्म दिया, और फिर उसको इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके उसको में जान डाली गई, और उसके बाद फिर अल्लाह के दरबार में वो पेश हुआ। अल्लाह ने पूछा, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे रब, आप तो जानते ही हैं, मेरे पास कोई रास्ता था नहीं, मुझे आपसे इतना डर और खौफ अपने अंदर मैं महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था कि सबसे बड़ी सजा मुझे ही दी जाएगी। तेरे खौफ और तेरे डर की वजह से मैंने ये अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश मारेगी कि मेरे बंदे ने मुझसे डर के और मेरे खौफ की वजह से ये कदम उठाया, लिहाजा मैं अपने बंदे की मग़फ़िरत करता हूं। ये और इस किस्म के वाक़यात हदीस शरीफ में कसरत से जिक्र किए गए हैं। कुरान करीम की आयत इस पर शाहिद हैं, गवाह हैं, और कुरान करीम की आयतों से साफ ये बात झलकती है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी नुमाया सिफत है, बड़ी नुमाया सिफत है। हदीस में तो यहां तक आता है कि एक बदकार औरत को सिर्फ इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने माफ किया कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, बस इस छोटे से अमल पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। इसीलिए हदीस में कहा गया, ला तहक़िरन्न शैअन मिनल मारूफ, ए लोगो, किसी भी नेकी को मामूली न समझा करो, किसी भी नेक अमल को मामूली ना समझा करो कि अरे भाई ये तो छोटी सी बात है, सुन्नत ही तो है, कौन सा फर्ज है, कौन सा ये अमल वाजिब है कि इस पर पकड़ होगी, इस पे पूछताछ होगी, बस सुन्नत ही तो है, नफल ही तो है। नहीं, किसी भी अमल को चाहे जितना देखने में मामूली और छोटा लगे, उसको हकीर समझ के न छोड़ो, क्योंकि हकीर समझ के छोड़ना ये एक शैतानी तदबीर होती है जो शैतान दिल में इंसान के डालता है और फिर उससे वो अमल छुड़वा देता है। बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक
आंख से निकला मक्खी के सर के बराबर एक आंसू किसी बंदे की आंख से निकल जाए जो अल्लाह के डर और उसके खौफ में निकला हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मगफरत का फैसला उस आंसू पर हो जाता है। दिल में जरा सी नदामत, शर्मिंदगी पैदा हो जाए, अफसोस पैदा हो जाए कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई, इस पर अल्लाह की तरफ से माफी हो जाती है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। मशहूर आलिम दीन मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, एक जगह एक वाक़या उन्होंने लिखा है अपनी एक किताब में कि एक बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, एक मुहद्दिस जो हदीस पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लिखा करते थे, बड़े अल्लाह वाले नेक आलिम दीन थे, वो एक मौके पर हदीस लिख रहे थे। उस जमाने में कलम और दवात हुआ करता था। उन्होंने अपना वो कलम उस दवात में डाला और उसके बाद जब निकाला तो एक मक्खी आके बैठी। इन बुजुर्ग ने सोचा कि यार ये मक्खी प्यासी है, लाओ थोड़ी देर रुक जाता हूं, बाद में लिख दूंगा, ये मक्खी इस दवात को पी के अपनी प्यास बुझा ले, उसके बाद में लिख लूंगा। सिर्फ इतना सा मामूली छोटा सा अमल, मक्खी दवात पी के उड़ गई, इन्होंने अपने लिखना शुरू कर दिया। इंतकाल हुआ। कुछ दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि हजरत अल्लाह ने क्या मामला किया आपके साथ। कहने लगे कि भाई तमाम वाज़ो नसीहतें, तमाम तकरीरें, तमाम खुतबे, तमाम दर्स व तदरीस की महफिलें और मजलिसें कोई काम नहीं आई। एक छोटा सा अमल जो मुझे तो याद भी नहीं था, एक छोटा सा अमल कि मैंने हदीस लिखते वक्त अपने कलम पर लगी दवात को मक्खी की प्यास बुझाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया था। अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक के साथ मेरा ये रवैया अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजह से मेरी मगफिरत कर दी। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दो बंदों को क़यामत में हुक्म देगा कि जाओ जहन्नम में जाओ। वो दोनों के दोनों बंदे दौड़ते हुए अल्लाह के दरबार से निकलेंगे जहन्नम की तरफ। एक उनमें से ऐसा होगा जो बहुत तेजी से दौड़ेगा, पीछे मुड़ के ही नहीं देखेगा, और दूसरा ऐसा होगा जो चल भी रहा होगा और पीछे बार बार देख भी रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला दोनों को बुलाएगा और दोनों से पूछेगा, क्यों भाई, मैंने तुम्हें जहन्नम में जाने का हुक्म दिया और तुम हो कि दौड़े चले जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि वो जहन्नम है? तो कहने लगा, अल्लाह, जिंदगी में तो कभी आपकी बात मानी नहीं, सोचा कि आखिरी बार मान लूं। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बड़ी पसंद आई, उसकी मगफिरत कर दी। दूसरे से अल्लाह पूछेगा, क्यों भाई, क्यों बार बार मुड़ के पीछे देख रहे हो? वो कहेगा कि अल्लाह, इसलिए मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा हूं कि आपकी रहमत के बारे में बहुत सुना था, ये उम्मीद थी कि हो सकता है आप माफ कर दें, हो सकता है आप बुला लें, इस उम्मीद में, आपकी रहमत से मुझे उम्मीद थी, इसलिए बार बार मुड़ के मैं देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मगफिरत फरमाएगा। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे आखिर में जहन्नम से जिस आदमी को निकाला जाएगा और निकालने के बाद जब बाहर उसको लाया जाएगा तो बाहर लाने के बाद उसका चेहरा जहन्नम ही की तरफ होगा, जिसके नतीजे में जहन्नम की लपटें, वहां की हवाएं गर्म इसके चेहरे पर पड़ रही होंगी, झुलसा रही होंगी। ये कहेगा कि अ मेरे रब, अब आपने मुझे जहन्नम से निकाल ही लिया है तो मेरा चेहरा भी जहन्नम से दूसरी तरफ कर दीजिए, इसकी लपटें और इसकी गर्म हवाएं मुझे झुलसा रही हैं, जला रही हैं, अल्लाह मुझे इधर से मेरा मुंह दूसरी तरफ कर दीजिए, कम से कम आपने निकाल लिया है तो इतना और कर दीजिए। अल्लाह ताला कहेगा कि ठीक है, देखो ये तुम्हारा मुतालबा मान लेते हैं, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे? कहा कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप इधर से हटा लीजिए। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको उधर से हटाकर उसके चेहरे को जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा। और जब वो जन्नत में अल्लाह की नेमतें देखेगा और वहां की आबो हवा, वहां का खुशगवार माहौल देखेगा, कहने लगेगा कि अल्लाह, अब आपने इतना किया है तो जन्नत के करीब कर दीजिए। अल्लाह कहेगा कि तुमने तो वादा किया था कि कोई मुतालबा नहीं करोगे, फिर अल्लाह आप महरूम ना करिए, बस करीब कर दीजिए, फिर कुछ नहीं मांगूंगा।
کہا ٹھیک ہے، جنت کے قریب کیا جائے گا۔ اس کے بعد جنت کے قریب جا کے جب وہاں کے مناظر قریب سے دیکھے گا، اللہ سے کہے گا اللہ اس میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کہے گا کہ انسان، اے میرے بندے، تو کتنا وعدہ خلافی کرتا ہے، بار بار مجھ سے وعدہ کرتا ہے، بار بار توڑتا ہے، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کوئی مطالبہ نہیں کروں گا؟ کہا کہ میرے رب وعدہ تو کیا تھا، لیکن اے اللہ محروم نہ کریے، اس میں داخل کر دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے اللہ کہے گا کہ میرے بندے مانگ، تمنا کر، تو کیا چاہتا ہے مانگ۔ یہ بندہ تمنائیں کرے گا، آرزویں کرے گا، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے جتنا تجھے دیا اس کا 10 گنا میں نے اپنی طرف سے تجھے عطا کر دیا، جا خوش رہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، قریب آنے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ دراصل رمضان المبارک میں اللہ کی برستی رحمتوں کو لوٹنے کی یہ تیاری ہے۔ اس لیے اس مہینے سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیجئے، اپنے نفلوں میں اضافہ کر دیجئے، سنتوں میں اضافہ کر دیجئے، پابندی شروع کر دیجئے، واجبات کی پابندی، فرائض کی پابندی، اپنے صدقے خیرات کی پابندی اور اس کی مقدار بڑھا دیجئے، اپنے نیک اعمال کی مقدار بڑھا دیجئے، ان پہ پابندی کرنا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو رمضان کی رحمتوں کے لیے ان کا مستحق بنانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسا میرے بندے کو مجھ سے گمان ہوتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میرا فیصلہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر لوگوں کے سامنے مجمع میں مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے آگے رہتا ہوں۔ میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف جب چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں اور اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی روئے زمین پر جتنی بھی جگہ ہے، اس تمام جگہ کو اپنے گناہوں سے بھر کے بھی اگر میرے پاس لائے، بشرطے کہ وہ شرک نہ کرتا، شرک کے علاوہ دوسرے تمام جرائم اور گناہوں سے وہ اس دھرتی کو بھر چکا ہو، اتنے گناہ کر کے بھی میرے پاس آئے، ندامت کے 2 آنسو بہا لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تمام گناہوں پر، جرائم پر پانی پھیر کر اس کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے، اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا پیارا، بار اس کی رحمت مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنے احکام پر اس کے ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ احسان کرنے لگیں، کھانا کھلائیں، کپڑا پہنائیں، اور تمام ضروریات زندگی کا آپ میری خیال کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد میں ریٹرن آپ کو کچھ نہ دوں، آپ کے بات کی نافرمانی شروع کر دوں، آپ کے بارے میں اناپ شناپ بکنے لگوں، آپ کی مخالفت شروع کر دوں، آپ کو کتنا خراب لگے گا؟ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کاروبار دیا، اچھی صحت دی، مغفرت کا وعدہ کیا، رحمتیں برسائیں، وہ اللہ اسے کتنا غصہ آتا ہوگا جب اس کا کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہوگا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوگا۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں چلے گئے۔ اللہ